안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 93, A Quick Way to be Blamed, 빨리 욕먹는 법이라는 제목으로 함께 말씀을 나눴고요. 오늘은 Unit 94, Eye Level Education, 눈높이 교육이라는 제목으로 잠언 9장 8절 한 절의 말씀을 가지고 함께 공부해 볼 수 있도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. Don't reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Don't reprove a scoffer, lest he hate you. reprove라는 단어는 지난 시간에 했었죠. 나무라다, 꾸짖다, 책망하다라는 뜻인데 scoffer를 책망하지 마세요. scoffer가 뭔지 알아야 되겠네요. scoff, F로 끝나는 동사는 비웃다라는 뜻인데요. F-E-R 붙여서 뭐뭐하는 사람, 비웃는 사람, 냉소하는 사람, 이렇게 해석이 되는 단어죠. 그래서 비웃는 사람, 냉소하는 사람을 reprove, 나무라고 책망하지 말래요. 자, 그 다음에 보이는 lest라는 접속사를 보세요. 중요한 단어죠. 뭐뭐 하지 않도록, 이렇게 해석을 합니다. lest, 뭐뭐 하도록 이라고 해석하지 않도록 주의하세요. lest는 하지 않도록. 그래서 he hates you, 그가 여러분을 미워하고 싫어하지 않도록 scoffer를 reprove 하지 말란 얘기예요. 지난 시간 말씀과 아주 비슷하죠. 이 비웃고 냉소적인 사람을 좀 꾸짖고 책망하고 싶은데 그렇게 되면 그가 그렇게 말한 사람을 굉장히 미워하게 된다는 거죠. 자, 다음 문장 보니까 reprove를 또 동사로 명령문으로 썼네요. Reprove a wise person and he will love you. 그러면 이번에는 나무라세요, 꾸짖으세요 라는 뜻이 되겠죠. 누구를? A wise person, 현명한 사람을. 아까 말했던 scoffer와 반대되는 개념이 되겠죠. 현명한 사람을, 지혜로운 사람을 책망하십시오. 그러면, 자, 명령문 플러스 엔드 구문이에요. 그러면 he will love you. 그가 당신을 사랑하게 될 것입니다. 이거는 hate you의 반대말이 되겠죠. 자, 완벽하게 대꾸를 이루는 그런 말씀이 되겠죠. 먼저 연습을 해보겠습니다. 짧은 단위로. Don't reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you. 좀 더 긴 단위로. Don't reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Don't reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 영어와 비교해서 들어보세요. 거만한 자를 책망하지 말라. Don't reprove a scoffer. 그가 너를 미워할까 두려우니라. Lest he hate you. 지혜 있는 자를 책망하라. Reprove a wise person. 그가 너를 사랑하리라. And he will love you. 다시 한번 들어보겠습니다. Don't reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you. 다음은 BB 버전. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. Make them clear to a wise man, and you will be dear to him. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. 자, 역시 복습하는 시간 같죠? sharp words는 예리한 말, 즉 심한 말이었죠. 누구에게?
a man of pride. 이것도 했었죠. 오만한 사람. 오만한 자에게 심한 말을 하지 마세요. Or he will have hate for you. 자, 명령문 플러스 or 구문으로 생각을 하세요. 아까 우리는 명령문 플러스 and 봤었죠? 뭐뭐 해라, 그러면 뭐뭐 할 것이다. 그런데 지금은 뭐뭐 하지 말아라 라고 했으니까 그렇지 않으면 뭐뭐 할 것이다. 이렇게 이어가면 돼요. 그러니까 오만한 자에게 심한 말을 하지 마세요. 그렇지 않다면, 즉 오만한 사람에게 심한 말을 한다면 이렇게 되겠죠? 그러면 그가 당신에 대해서 hate, 미워함을 가지게 될 것입니다. 결국은 미워하게 된다라는 말을 하고 싶은 거죠. 그리고 make them clear to a wise man. make clear to가 무슨 말일까요? make clear to는 뭔가를 명료하게 하다, 분명하게 하다라는 말이 되겠죠. 자, 그러니까 여기 them이 가리키는 말은 sharp words가 되겠죠. 그래서 그런 심한 말을 누구에게? a wise man, 지혜로운 사람, 현명한 사람에게 분명하게 해라, 명료하게 해라. 이해되시죠? 아무리 심한 말도 지혜로운 사람에게는 그것이 분명하게 들려질 수 있게끔 말하라 라는 얘기죠. 그러면 역시 이것도 명령문 플러스 and 구문이에요. 그러면 어떻게 될 것이다? You will be dear to him. dear to라는 말은 누구누구에게 있어서 소중한 그런 뜻이죠. A man dear to all 이라는 말이 만민이 친애하는 사람, 만인이 좋아하는 사람이라는 뜻이에요. A man dear to all. 자, 그래서 dear to가 누구누구에게 있어서 소중한이라는 뜻이니까 당신이 그에게 소중한 사람이 될 것입니다 라는 뜻이겠죠. 여기 dear는 형용사로 보는 게 좋겠죠. 물론 명사로 해석을 해도 될 것 같지만 관사가 안 보이죠. 그래서 소중한, 그에게 있어서 소중한 사람이 될 것입니다. 당신이 그렇게 심한 말을 했어도 그가 너를 결국은 소중하게 여기는 그런 일이 일어나게 될 것이다 라는 말씀이 되겠습니다. 연습하죠. Time to practice. 짧은 단위로. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. Make them clear to a wise man, and you will be dear to him. 좀 더 긴 단위로. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. Make them clear to a wise man, and you will be dear to him. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. Make them clear to a wise man, and you will be dear to him. 우리말과 비교해서 들어보세요. 거만한 자를 책망하지 말라. Do not say sharp words to a man of pride. 그가 너를 미워할까 두려우니라. Or he will have hate for you. 지혜 있는 자를 책망하라. Make them clear to a wise man. 그가 너를 사랑하리라. And you will be dear to him. 다시 한번 들어보겠습니다. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. Make them clear to a wise man, and you will be dear to him. 버전별로 비교를 해보겠습니다. 웹 버전에서는 Don't reprove a scoffer 라고 했다면 BB에서는 Do not say sharp words to a man of pride. To reprove 이게 바로 to say sharp words가 되겠죠. 책망하는 거. 그런데 좀 심한 말을 하는 거였고요. 그 다음에 scoffer 이게 조롱하는 사람이었는데 이게 바로 거만한 사람이었죠. 바로 지난 시간에 했던 얘기와 정확하게 동일하죠. 오만한 사람은 바로 조롱하는 사람이었습니다. 그 다음 lest he hate you 이거를 or he will have hate for you 그랬는데요. lest가 뭐뭐 하지 않도록이었죠. 그러니까 그가 너를 미워하지 않도록 이라는 표현을 그렇지 않으면 그가 너에 대해서 미움을 가지게 될 것이다 라고 풀어서 말하는 것과 동일한 의미가 되겠죠. 그 다음 reprove a wise person 이거를
make them clear to a wise man. reprove라는 단어가 책망하다, 나무라다, 꾸짖다라는 말이었는데요. 그거를 make clear to라고 표현을 한 거죠. 분명하게 하는 겁니다. 우리가 뭔가를 나무라고 꾸짖을 때는 왜 그런지 그 사실을 분명하게 꼬집어서 말하는 거죠. 아플 수 있겠죠. 마지막으로 and he will love you. 요거를 and you will be dear to him. 자, 주어하고 목적어가 좀 바뀐 거 잘 보세요. 웹 버전에서는 그가 너를 사랑할 것이다 라고 했고 BB에서는 네가, 당신이 그에게 dear 하게 될 것이다. 즉 소중하게 될 것이다. 결국은 사랑하게 될 것이다. 같은 의미가 된다는 말씀입니다. 자, 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Eye Level Education, 눈높이 교육. 뒷광고하는 거 아니고요. 눈높이 교육, Eye Level Education. 왜 이런 제목을 달았는지 이해가 되시나요? 그 말씀을 드리기 위해서는 저의 교육 철학 이야기가 나올 것 같은데요. 저는 꽤 많은 횟수로 학교에서 학생들을 가르쳤습니다. 초등학생, 중학생, 고등학생 다요. 그리고 저는 학생을 대할 때마다 또 어떤 반에 들어가서 수업을 할 때마다 나름대로 하나의 원칙이 있었다면 그것은 눈높이 교육이에요. 무슨 말이냐면은 제가 어떤 수업을 할 때 상대방이 듣는 태도가 느껴지는 게 있거든요. 이게 뭐 한 개인일 수 있고 한 학급일 수 있는데 제가 뭐 예를 들어 어떤 유머를 해도 아재 개그를 해도 즐겁게 받아주고 웃어주는 학생과 반이 있는 반면 오히려 그 반대인 경우도 있죠. 상상하기도 싫은데 때로는 어떤 민감한 주제에 대해서 제가 조금 아프게 이야기할 때도 있습니다. 자, 그럴 때 그것을 잘 받아들이는 학생이나 학급은요, 제가 더 깊은 얘기까지 할 수 있어요. 그리고 결국은 그 학생이나 반은 저에 대해서 굉장히 호감을 갖게 되는 것 같습니다. 이건 뭐 확인 안 해봤지만 하지만 제가 어떤 중요하면서도 민감한 얘기를 학생들에게 던졌을 때 그거에 대해서 좀 비웃는 듯한 태도를 보이는 친구들이 있어요. scoffer라는 단어가 생각이 나죠. 선생님에게 그런 태도를 보이면 안 되겠지만 그래도 제가 그런 반응을 받았을 때는 꽤 많은 상처를 받습니다. 그리고 꽤 오래가죠. 그리고 더 이상 그런 이야기를 하지 않고 그냥 수업만 하게 됩니다. 수업만. 왜냐하면 그런 이야기들을 들을 수 있는 지금 마음의 그릇이 안 됐고 준비가 안 됐다라고 판단을 하는 거기 때문이죠. 그럼 거기에 맞춰서 얘기를 해야 되고 때로는 얘기를 하지 않아야 되는 그런 상황이 발생을 하는 겁니다. 자, 제가 왜 이런 말씀을 드리는지 이해가 되시죠? 하나님도 우리에 대해서 눈높이 교육을 하신다고 저는 믿어요. 우리가 하나님을 간절히 찾고 구하면 하나님은 만나 주신다고 했고요. 그리고 거만한 자를 대적하신다고 했어요. 너무나 단순한 원리 같은데요. 제가 직접 학교 교육 현장에 있어 보니까 그런 것들이 몸으로 느껴지더라고요. 들을 준비가 되어 있는 그 사람이 바로 지혜로운 사람이고요. 듣지 않고 튕겨내고 오히려 조롱하고 이런 모습은요, 결코 성장이 있을 수 없고 더 좋은 것들을 받을 수 있는 기회를 다 놓쳐버리게 되는 것입니다. 자, 이 방송을 듣고 있는 여러분들, 하나님 말씀이 여러분들에게 주어졌을 때 조롱하거나 비웃지 마십시오. 자기 자신을 겸손하게 들여다보고 때로는 아프지만 듣기 싫은 말씀이지만 여러분들이 곰씹을 수 있다면 여러분들에게는 더 질롭고 좋은 수업이, 인생 수업이 여러분들에게 다가올 것이고요. 그것은 결국은 여러분들에게 복이 됩니다. 자, 오늘 잠언 9장 8절 말씀을 통해서 하나님이 우리를 어떻게 바라보시는지에 대해서 생각을 해보았고요. 우리 삶에 적용을 할 때 여러분들이 주위에 있는 사람들, 혹시 누군가를 가르치는 입장에 있는 분이라면 더 그럴 겁니다. 거만한 자를 책망하지 마시고요. 지혜 있는 자를 책망하고 그 교훈을 분명하게 할 수 있는 그런 여러분들이 되기를 바라겠습니다. 오늘도 수고 많으셨고요. 오늘 하루도 scoffer가 되지 마시고 wise man, a wise person 이 되시기를 간절히 바라겠습니다. 감사합니다. Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you. Make them clear to a wise man, and you will be dear to him.